चलो राहुल अज आप स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। हुण रेडियो एक्टिविटी की चीज़ है? रेडियो एक्टिविटी समझण तो पहला असी एटॉमिक स्ट्रक्चर समझांगे। मैं हुणे जिवें कि पहला दस्सिया ये पूरा चैप्टर फिजिक्स का घट केमिस्ट्री का ज़्यादा लगेगा। इसनूं मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर फिजिक्स की बुक च इसलिए दिता पिया जिहड़ी मॉडर्न फिजिक्स है वो इन्हां चीज़ों के उपर भी स्टडी करती है। केमिस्ट्री तो बाद फिजिक्स दे विच आ जाता है चैप्टर। फिर ये रेडियो वेव्स तो एक चीज़ याद आई, अजकल एक नवी टैक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है 5G, ठीक है। 5G फोन तो आने शुरू हो गए लेकिन 5G सिम नहीं आ रही, ठीक है। हाले अमेरिका च लॉन्च हुए ने 5G सिम, लेकिन एक दिन दे लॉन्च होने तो बाद 5G सिम एक दिन दे लॉन्च होने तो बाद मैं पूरे अमेरिका दी सारियां फ्लाइट्स कैंसल कर दी उन्हें, ठीक है। मतलब जिवें अज सपोज लॉन्च होया 5G सिम ते अगले दिन पूरे अमेरिका दी सारियां फ्लाइट्स कैंसल कर दियां उन्हें। किवें कैंसल कीतियां जरा ध्यान नाल सुनो। जिवें ये प्लेन है मान लो, ठीक है। ये प्लेन जदों एक हाइट ते जांदा है ना, एक जिन्नी हाइट ते जांदा रहिंदा है उन्ना एयर घटदी रहिंदी है, एयर दी डेंसिटी डिक्रीज होंदी रहिंदी है। जिन्ना हाइट ते जांदा रहेगा प्लेन दे विच एक इंस्ट्रूमेंट होंदा है जिहदा नाम होंदा ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर की करदा है? उन्हें हाइट नापनी। हुण मतलब एक प्लेन जमीन तो इन्नी उपर है, हाइट एक्यूरेटली किवें मेजर कर सकदा? एयर दी डेंसिटी नूं मेजर कर लैंदा है। एयर जिन्ना उपर जांदा रहिंदा है एयर दी डेंसिटी डिक्रीज होंदी रहिंदी है, उस अकॉर्डिंगली प्लेन दा ऑल्टीमीटर हाइट डिटेक्ट कर लैंदा है। उपर वास्ते तो ऑल्टीमीटर ठीक है, लेकिन अब जदों प्लेन ग्राउंड के बहुत नीयर उड़ रहा होंदा है तो उदों डेंसिटी ना सेम जैसी रहिंदी है, तो उदों रडार सिग्नल यूज करते हैं, RADAR। रडार की होंदा है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो प्लेन के बेस ते एक रडार लग्या होंदा है, रडार तो रेडियो सिग्नल जाता है जमीन ते टकरा के वापस आता है, ठीक है। जिहड़े रेडियो सिग्नल्स होंदे ने इस ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड नाल 3 × 10⁸ इन्नी स्पीड ते ट्रैवल करते हैं। फिर वो पायलट देख रडार सिग्नल भेजदा है, जमीन ते टकरा के वापस आता है, वो पता लगा लेंदे ने किन्ने टाइम बाद वापस आया, ठीक है। स्पीड पता है, टाइम पायलट पता लगा लेंदा है, स्पीड और टाइम नू मल्टीप्लाई करके 2 नाल डिवाइड कर देना, उन्होंने पता लग जाता है प्लेन जमीन तो कितनी ऊंचाई ते है। फिर उस अकॉर्डिंगली वो अपने लैंडिंग गेयर्स ओपन करते हैं, ठीक है। इन्नी हवा च ओपन करके नहीं आते, थोड़ा नीचे आके ओपन करते हैं, उन्हां नाल प्लेन का फ्यूल बचता है। जिन्नी नीचे आके लैंडिंग गेयर ओपन करेगा उहदे नाल प्लेन का बहुत ज़्यादा फ्यूल बचता है। तो की होया जदों 5G कंपनी ने लॉन्च किया, सारिया कंपनी ने इकट्ठे लॉन्च करता, तो 5G सिग्नल की जिहड़ी फ्रीकुएंसी सी ते इस रडार सिग्नल की जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो बाय चांस सेम हो गई। तो सेम होने ते की होया, प्लेन अपना रडार सिग्नल छड्ड के लोगों के मोबाइल सिग्नल कैच करन लग गया। तो प्लेन नूं अपनी हाइट ही नहीं पता लग पा रही। तो हुण जिन्नी देर तक ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो के ठीक नहीं हो जाती उन्नी देर तक पूरे अमेरिका 5G सिग्नल बंद कर दिता गया। इंडिया तो हाले आया ही नहीं सीगा। तो जिन्नी देर तक हुण प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी उहदी फ्रीकुएंसी नूं बदल के किसी लोअर या हायर फ्रीकुएंसी ते नहीं कर दिता जाता। लोअर ते कर नहीं सकते, जे लोअर फ्रीकुएंसी ते करांगे फिर इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाएगी। 5G लिआंदा गया है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वास्ते, ठीक है। फ्रीकुएंसी नूं उस तो ज़्यादा हाई करना पऊगा ताकि वो प्लेन दी रडार सिग्नल नूं इंटरप्ट ना कर पाए, नहीं तो प्लेन्स लैंड नहीं कर पाएंगे, ना ही प्लेन टेक ऑफ करन तो बाद सही रस्ते ते जा पाएंगे, क्योंकि रडार ही उन्होंने दसदा है भी तुसी इस पॉइंट तो कितनी डायरेक्शन च मुड़ना है। समझ आया हिमांशु? ये वैसे चैप्टर का पार्ट नहीं सीगा, थोड़ा वैसे नॉलेज लिए दसता। रेडियो वर्ड आ गया सी ना विच। चलो हुण रेडियो एक्टिविटी पढ़न तो पहला चैप्टर दसदा है, पहला तुसी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो। एटॉमिक स्ट्रक्चर च की हुंदा है जरा ध्यान नाल सुन दिव्योम। देख अगर तुसी ध्यान नाल सुनोगे ना तो पूरे पेज चो कुछ नहीं पढ़न की लोड़ पेगी। सुनो ध्यान नाल। नील बोहर दसदा है भी जो एटम है,
ਐਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਆਰਬਿਟਸ ਬਣਾ ਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਲੈਨਟਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਉਸੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ K ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ L, ਫਿਰ M, ਫਿਰ N ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਵਾਲਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ એનર્ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ K, L, M ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ M ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ M ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ K ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ એનર્ਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਨ ਕੌਣ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 ਐਵੇਂ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਦਿਵਿਓਮ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੁੰਜਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸੀਜ਼, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो यानी कि डिफ्लिक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो काम किवें चलूगा? समझ आ गया? उरे नेगेटिविटी नूं वधिया मन्निया जांदा, पॉजिटिविटी नूं नहीं मन्निया जांदा। ये भी टॉपिक दा पार्ट नहीं सी, एवें दस्सिया। ठीक है, चलो फिर हुण एनर्जी लैवल तुहानूं समझ आ गए, प्रोटोन न्यूट्रॉन समझ आ गए ते ये शैल समझ आ गए तुहानूं। ठीक है, तुसी पहला पैराग्राफ रीड करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਤ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ।
ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ, ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਾਸ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਮੰਨਤ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 20 kg ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੇਰਾ 20 kg ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ 50 kg ਹੈ, ਮੇਰਾ 70 kg ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ 50 ਔਰ ਮੈਂ 70, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ 70 ਪੂਰਾ ਬੋਲਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਸ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ 20 kg ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 kg ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1। ਪਤਾ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1840 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰ ਦੋ, 1840 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 1840 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰ ਦੋ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 1840 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ weight ਹੈ। ਐਟਮ ਦੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 AMU ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਉਸ 1 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1840 ਪਾਰਟਸ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ weight ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ weight। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ 1840 ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9.1 10⁻⁻31, ਮਤਲਬ 9.1 ਨੂੰ 31 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ weight ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, 122, ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 200 300 ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 300 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ, 300। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 1000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 1 AMU ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਗੁੰਜਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਵਯੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ। ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਰਡ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਾਹੁਲ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ X ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ X ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ Z ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ A ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
किसी भी एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता, हर एलिमेंट का एक डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Z ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Z ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹੁਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ Z ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 11 ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, 10 8 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, Z ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 12 ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ, 11 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸਿਰਫ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, नीचे 11 लिखा, ऊपर 23 लिखा ना कर। हाँ देख 23 की है, बोलो 23 की है मास नंबर, और 11 की है एटॉमिक नंबर। ये मास नंबर जो है ये केड़ी केड़ी दो चीजां नू मिलके बने शक्तिमान? सिर्फ शक्तिमान बोले, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। ये 23 दो चीजां नू मिलके बने हैं, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन नू मिल के बने। और ये जेड़ा 11 नंबर ਇਹ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ 11 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23 ਪਲੱਸ n। ਇਹ 11 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ। आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ समझ? 11 और 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 23 ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰबर। राहुल पूछ ले तेरा की डाउट है? तेरा दिव्योम सर न्यूट्रॉन्स भी इसको ही कहते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं। कि है मैं इधर न्यूट्रॉन 12 आए ने ना, से प्रोटॉन कितने आए ने? तू कह रहे 11 और 12 सेम नंबर है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जापान 2 + 2 रिवांडा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Z और A ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹਰ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਗੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਗੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। +11 -11 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ? ਜੀ।
आ गया तुहानू पूरा चंगी तरह समझ। इसलिए एटम इज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਇਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਇਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ Z ਔਰ A ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ 'ਚ ਉਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, if an atom undergoes a chemical change occurring at low energy there is a change in number of orbital electrons of an atom। अगर एक एटम ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋ એનર્ਜੀ ਤੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ऑर्बिटल ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? लेकिन अगर एटम ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਲੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ऑर्बिटल ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਅਗਰ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੂਰਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। अगर एक एलिमेंट दे अंदर तुसी देखिया ऑर्बिट्स होंदे ने, ऑर्बिट दे अंदर इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते ने। अगर इलैक्ट्रॉन दे विच कोई बदलाव आ रहा है तो उन्होंने कहा जाता है केमिकल चेंज। आ गया समझ? और ऐसा चेंज लेके आने वास्ते बहुत ही घट एनर्जी चाहिए है, लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आ गया शक्तिमान समझ? लेकिन दूसरे पासे ध्यान नाल सुनना, न्यूक्लियर चेंज की होंदा है? न्यूक्लियर चेंज वेले असी बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी सप्लाई करते हैं। हाई एनर्जी सप्लाई करन ते एटम का जो सेंटर है न्यूक्लियस, उहदे अंदर दो चीज़ां ने, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। अगर प्रोटोन या न्यूट्रॉन के अंदर कोई बदलाव आ जाए तो उन्होंने कहने न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। समझ आया न्यूक्लियर चेंज की होता है? अगर प्रोटोन चाहिए न्यूक्लियर, इलैक्ट्रॉन चाहिए केमिकल। स्वयं ठीक है, न्यूक्लियर चेंज लेके आने वास्ते अगर तुसी एक एटम के अंदर न्यूक्लियर चेंज लेके आना है तो तुहानू बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई एनर्जी नू मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च काउंट करते हैं आप। ठीक है, हाँ, नियरली 10⁻⁶ सिखा रहे हैं। पहला इनू खुशी बना दे। देखो ये लिखा मैं इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एक केमिकल चेंज लेके आना, केमिकल चेंज, वो कहता केमिकल चेंज लेके आने वास्ते बहुत घट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कहता 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, इन्नी कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुसी क्या वो लेके आना है, न्यूक्लियर चेंज लेके आना है, न्यूक्लियर चेंज लेके आने वास्ते मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इस एनर्जी का लगभग 10⁻⁶ टाइम्स ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करो तो न्यूक्लियस के अंदर जाके कोई बदलाव आएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो बदलाव आएगा तो आएगा न्यूक्लियर चेंज। ठीक है हिमांश, जेडे न्यूक्लियर बंब बढ़ते हैं, ठीक है, इंडिया के कोल कितनी न्यूक्लियर मिसाइल ने, कल सर्च करके आई, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ।
ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਛੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਾ ਐਟਮ ਮਿਲ ਗਿਆ तो इतनी एनर्जी अपने अंदरों छोड़ भी रहा होएगा, फिर उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाएगा कोई। समझ आया इसमें? हम थर्ड पॉइंट देख, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन कंजर्व्ड। इन अदर वर्ड्स सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जरा ये तुहानू बोर्ड ते समझना पएगा। ए इरेज कर दिंदे आ। देखो ਇਹ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖ, ਇਸ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब न्यूक्लियर चेंज जो असी करते हैं तो प्रोटॉन्स की अदला बदली करते हैं ना, प्रोटॉन्स घट जाते हैं या वध जाते हैं। कहता इहदे अंदर ओरिजिनली जिन्ने प्रोटॉन सीगे, जिन्ने न्यूट्रॉन सी, जिन्ने इलैक्ट्रॉन सी, इलैक्ट्रॉन की तो वैसे असी गल ही नहीं कर रहे, फिर भी कहता समझ लो ओरिजिनल के अंदर जिन्ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलैक्ट्रॉन ने नोट करके रख लो। जदों तुसीं इहदा न्यूक्लियर चेंज करोगे, इहदे तो जिहड़े नवे दो प्रोडक्ट्स बने ने, इन्हां दे न्यूट्रॉन और इहदे न्यूट्रॉन ऐड करो तो यही वाले न्यूट्रॉन के बराबर आएगा। इहदे प्रोटॉन और इहदे प्रोटॉन ऐड करो, इस प्रोटॉन के बराबर आएगा। यानी कि प्रोटॉन किते गायब नहीं होए, जिहड़े नवे प्रोडक्ट्स बने ने उन्हां दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो जाणगे। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इस बुक दे मैं इस बुक नूं मैं मान लेना भी 100 ग्राम दी है, मैं 3 टुकड़े करते, तीनों टुकड़ियां दा अगर भार मिला लिए तो इस बुक दे बराबर हो जाएगा ना। तो एवं प्रोटोन की लैंग्वेज दे विच यही दसना चाहते हैं। आ गया पूरा समझ भी न्यूक्लियर चेंज के दौरान प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हमेशा कंजर्व रहते हैं, किते गायब गुयब नहीं होए। ठीक है, बस दो नवियां कुछ एक तो ज़्यादा चीज़ां बन जाएगियां, उन्होंने प्रोटोन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेना और ऐड करके जो असली होएगा उहदे बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो हुण तुसीं खेलो थोड़ी देर। कल